નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી। હું છું સિદ્ધાર્થ ધોળકિયા। સીધા જઈએ દિલ્હી ખાતે, જ્યાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પરીક્ષા પર ચર્ચા કરી રહ્યા છે। सब लिख करके ले आओ, फेंको उसको हिम्मत के साथ। आप देखिए वो बच्चा बहुत कुछ सीख करके आएगा, जीवन को जान करके, उसमें विश्वास बढ़ेगा। फिर वो आपको ये नहीं चिल्लाएगा। और 12वीं का है तो उसको कहो तुम राज्य के बाहर जाकर के हो आओ, देखिए ये इतने पैसे हैं, ट्रेन में जाना है, विदाउट रिजर्वेशन जाना है, सामान इतना होगा, ये तुझे खाना दे दिया है, जाओ इतनी चीजें देख करके आओ और आकर के सबको समझाओ। आपने सचमुच में अपने बच्चों का ट्रायल लेते रहना चाहिए, उनको समाज के भिन्न भिन्न वर्गों में जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उसको कभी पूछना चाहिए कि भाई तुम्हारी स्कूल में इस बच्चे ने इस बार कबड्डी में अच्छा खेला था, तुम उसको मिले क्या? जाओ उसके घर जाके मिल के आ जाओ। फलाने बच्चे ने विज्ञान मेले में अच्छा काम किया था, तुम जाकर के मिल के आए क्या? अरे जाओ जरा मिल करके आओ। उसको उसका विस्तार करने का उसको आपको अवसर देना चाहिए। उसको आप ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, कृपा करके उसको बंधनों में मत बांधिए। आप मुझे बताइए, कोई ये फरमान निकाले कि अब पतंगों को, पतंगे बोलते हैं ना, हैं? पतंगों को यूनिफॉर्म पहनाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? कोई लॉजिक है क्या? हमें बच्चों का विस्तार होने देना चाहिए, उनको नए नए दायरे में ले जाना चाहिए, मिलवाना चाहिए, कभी हमें भी ले जाना चाहिए उसको। हमारे यहां छुट्टियों में रहता था कि मामा के घर जाना, फलानी जगह पे जाना। ये क्यों होता था? इसका अपना एक आनंद होता है, उसके एक संस्कार होते हैं, एक जीवन की रचना बनती है। हम अपने दायरे में बच्चों को बंद मत करें। हम जितना ज्यादा उनका दायरा बढ़ाएंगे, हाँ, हमारा ध्यान रहना चाहिए, हमारा ध्यान रहना चाहिए कि उसकी आदतें कहीं खराब तो नहीं हो रही है, कमरे में खोया हुआ तो नहीं रहता है, उदासीन तो नहीं रहता है। पहले भोजन पे बैठता था तो कितनी हंसी मजाक करता था, आजकल हंसी मजाक बंद कर दी, क्या प्रॉब्लम है? माँ बाप को तुरंत स्पार्क होना चाहिए। ये तब होता है जब बच्चों को वो एक अमानत के रूप में, ईश्वर ने उसको एक अमानत दी है, इस अमानत का संरक्षण संवर्धन उसका दायित्व है। ये भाव अगर होता है तो परिणाम अच्छे आते हैं। ये भाव अगर होता है मेरा बेटा है, मैं कहूंगा वही करेगा, मैं ऐसा था इसलिए तुझे ऐसा बनना है, मेरी जिंदगी में ऐसा था तेरी जिंदगी में ऐसा होगा, तो फिर बात बिगड़ जाती है। और इसलिए आवश्यकता यही है कि खुलेपन से हमें समाज के विस्तार की तरफ उसको ले जाने का प्रयास करना चाहिए, उसको जीवन की भिन्न भिन्न चीजों में जुड़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मैं तो कभी कहूंगा कि मान लीजिए आपके यहाँ वो सांप छछूंदर वाले लोग आते हैं, कभी बच्चे को कहो भाई तुम जाओ इसके साथ बात करो, वो कहाँ का रहने वाला है, कहाँ से निकला, इस धंधे में कैसे आ गया, क्यों सीखा, चलो मुझे समझाओ, वो उसको पूछ करके आओ, उसकी संवेदनाएं जग जाएगी जी, वो क्यों ये काम कर रहा है, जानना सीखना सहज बन जाएगा। कोशिश करनी चाहिए कि आपके बच्चों का विस्तार ज्यादा हो, वो बंधनों में न बन जाए, उसको खुला आसमान दीजिए, आप उसको अवसर दीजिए, वो समाज में ताकत बन के उभरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Honorable Prime Minister, sir, for your inspirational insights in matters that had been concerning many exam warriors, and for making exams not a reason to worry, but a season to celebrate and enjoy. This brings us to the culmination of a spectacular event that was a symphony of inspiration and encouragement, a melody of memories that will forever resonate within our hearts. We extend our deepest thanks and gratitude to the Honorable Prime Minister for gracing this hall with his presence and infusing us
with his radiant spirit. प्रधानमंत्री जी द्वारा परीक्षा पे चर्चा ने हमारे जैसे करोड़ों बच्चों की बेचैनी, घबराहट एवं हार मानने की प्रवृत्ति को उत्साह, उमंग एवं सफलता की ललक में बदल दिया है। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, कोटि कोटि धन्यवाद। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जरूर चाहूंगा कि हमारे विद्यार्थी, हमारे अभिभावक, हमारे टीचर्स ये अपने जीवन में तय करें। વધુ એક મહત્વના અને મોટા સમાચાર, મોરબી પુલ દુર્ઘટનામાં ચાર્જશીટ રજૂ કરાઈ છે। મોરબી કોર્ટમાં ચાર્જશીટ રજૂ કરાઈ છે। જયસુખ પટેલનું નામ ભાગેડુ આરોપી તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યું છે। સોમવારે 90 દિવસ પૂર્ણ થવાના છે। સરકારી વકીલની આ વાત છે। 90 દિવસ પૂર્ણ થાય તે પહેલા ચાર્જશીટ રજૂ કરાઈ। અત્યાર સુધીમાં કેસમાં 9 આરોપીઓ પકડાયા છે। 10મા આરોપી તરીકે જયસુખ પટેલનું નામ દાખલ થયું છે। કુલ 1262 પાનાની ચાર્જશીટ છે। ચાર્જશીટમાં શોકોઝ નોટિસ 13મી જાન્યુઆરીએ મોરબી કોર્ટે જયસુખ પટેલ વિરુદ્ધ ધરપકડ વોરંટ ઇસ્યુ કર્યું હતું। તો કેસમાં જયસુખ પટેલે કરી છે આગોતરા જામીન અરજી। જયસુખની અરજી પર 1 ફેબ્રુઆરીએ લેવાશે निर्णय। हालમાં સૌથી મહત્વના અને મોટા સમાચાર, कुल 10 આરોપીઓના નામ ચાર્જશીટમાં, 9 આરોપીઓની ધરપકડ। મુખ્ય આરોપી જે હાલમાં માનવામાં આવી રહ્યા છે, પરંતુ જયસુખ પટેલને ભાગેડુ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યા છે। સૌથી વધારે મહત્વની વાત, જામીન અરજી તેઓએ કરી છે, પરંતુ તેના ઉપર 1 ફેબ્રુઆરીએ निर्णय લેવાશે। એટલું બધું જોખમ તો ન લે કે છેલ્લા દિવસે છેલ્લી ઘડીએ ચાર્જશીટ રજૂ કરે, એટલે હું માનું છું આજે રજૂ કરી જ દેવાના છે। મને માહિતી છે એ પ્રમાણે આજે રજૂ કરવાના છે। એટલે એમાં કોના નામ આવે છે એ તો 9 નામ તો છે જ કે જે લોકોને એરેસ્ટ થયેલી છે, એટલે એના નામ તો હોવાના જ। અને એક મેઇન આરોપી જેને ઓરેવા ગ્રુપના ગણાય છે જયસુખભાઈ પટેલ, તો એ લોકોની સામે કોર્ટે વોરંટ ઇસ્યુ કરેલું છે, એટલે એ પણ ચાર્જશીટમાં એનું નામ તો આવે છે। એવું તો બીજો હવે તો કોઈ વિકલ્પ નથી કે કદાચ ન આવે એવું। અને ખાસ કરીને હાઈકોર્ટમાં જયસુખભાઈ પટેલ વતી જે રજૂઆત થઈ એમાં એમ કહ્યું કે અમે કોમ્પન્સેશન આપવા તૈયાર છીએ, અમારાથી થોડીક ભૂલ થઈ ગઈ છે, એટલે હવે આરોપી તરીકે। અને હાઈકોર્ટે પાછું એમ કહ્યું કે ભાઈ તમે કોમ્પન્સેશન વધારે આપવાના હો એનાથી કંઈ તમારી ક્રિમિનલ લાયબિલિટી ઘટી નહીં જાય। એટલે એનો અર્થ એમ જ થયો કે હાઈકોર્ટે જ એમ કહી દીધું હવે તો કે ભાઈ તમે આરોપી તરીકે છો જ આની અંદર, એટલે એની સામે પણ ચાર્જશીટ રજૂ થશે જ આજે। તો મોરબી પુલ દુર્ઘટના કેસમાં ચાર્જશીટ, આરોપી જયસુખ પટેલની આજે ધરપકડ થઈ શકે છે। સૂત્રો પાસેથી મહત્વના મોટા સમાચાર, ધરપકડના દરથી જયસુખ હાજર થાય તેવી પણ શક્યતા। ચાર્જશીટમાં પોલીસે જયસુખ પટેલનું નામ નાસ્તા ફરતા આરોપી તરીકે દાખલ કર્યું છે, તેથી તે હાજર થાય તેવી શક્યતાઓ પણ સેવાઈ રહી છે। અને જે રીતે હાલમાં જાણકારી મળી રહી છે, જયસુખ પટેલ પર હાઈકોર્ટનું જે નિવેદન છે તેનાથી ક્રિમિનલ લાયબિલિટી એટલે કે જે તેના પર થતા કેસ છે તેમાં ઘટાડો નહીં થાય। વધુ માહિતી આપીશે ન્યૂઝ 18 સમર્થક અતુલ મેસે જોડી ગયા છે। અતુલ, શક્યતાઓ છે આજે જયસુખ પટેલની ધરપકડ થઈ શકે છે, વધુ શું માહિતી? જી ચોક્કસથી જણાવી દઉં, આજે જે કહી શકાય કે જે મોરબી પોલીસ દ્વારા જે 1262 પાનું જે ઝુલતા પુલ દુર્ઘટના કેસમાં ચાર્જશીટ ફાઇલ કરાયું છે, જેમાં જયસુખ પટેલને આરોપી તરીકે દેખાડવામાં આવ્યો છે અને ભાગેડુ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે। ગત 13 જાન્યુઆરીના રોજ જ પોલીસને ખ્યાલ આવી ગયો હતો કે આરોપી તરીકે જયસુખ પટેલનું નામ આવી રહ્યું છે, જેને લઈને તેણે 70 મુજબ જે કોર્ટમાં અરજી કરી હતી। CRPC 70 મુજબ વોરંટ પણ બહાર પાડ્યું હતું અને કહી શકાય કે શોકોઝ નોટિસ પણ જાહેર કરવામાં આવી છે। તમામ એરપોર્ટ જે કહી છે કે રેલવે સ્ટેશન તમામ જગ્યાએ આ નોટિસ જાહેર કરી દેવામાં આવી છે। ત્યારે જયસુખ પટેલને 10મા આરોપી તરીકે લેવામાં આવતા જયસુખ પટેલ પણ અકળાયો છે। હાલ જે માહિતી મળી રહી છે તેમાં ક્યાંક ને ક્યાંક જયસુખ પટેલ આજે પોલીસ સમક્ષ હાજર થઈ શકે છે અથવા તો પોલીસ તેની ધરપકડ કરી શકે છે। જે સૂચનાને લઈને મોરબી પોલીસ પણ સતર્ક થઈ ગઈ છે। ઉચ્ચ અધિકારીનો જે કાફલો પણ છે તે મોરબી આવવા રવાના થઈ ગયો છે। ત્યારે આગામી સમયમાં આજે નવા જૂનીના એંધાણ છે। જી આભાર અતુલ સમગ્ર માહિતી બદલ। તો ન્યૂઝ 18 સમર્થક અતુલે જે રીતે જણાવ્યું, મોટા સમાચાર, ઉચ્ચ અધિકારીઓનો પોલીસ કાફલો મોરબી આવવા રવાના થયો છે। અવર જવરમાં વધારો થયો છે, ભાગેડુ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે। તો જયસુખ પટેલ ખુદ આવી શકે છે અને તેઓ પોતાની ધરપકડને લઈને રાહ ન જોવે તેવી પણ શક્યતા જોવા મળી રહી છે।
જામનગરમાં અકસ્માતમાં 3ના મોત થયા છે। જાયવા નજીક ટ્રક અને કાર વચ્ચે અકસ્માત થયો। એક બાળકી સહિત 3 લોકોના મોત થયા। લગ્ન પ્રસંગથી પરત ફરતા પરિવારને નડ્યો છે અકસ્માત। જામનગરમાં રહેતા પરિવારની કાર ટ્રક પાછળ ઘૂસી હતી। કારમાં સવાર મહિલા પુરુષનું સ્થળ પર જ મોત થયું। 2 વર્ષની બાળકીનું સારવાર દરમિયાન મોત થયું। લગ્ન પ્રસંગથી પરત ફરતા હતા અને એ સમયે અકસ્માત નડ્યો હોવાની જાણકારી છે। અકસ્માતમાં બાળકી સહિત 3 મોત થઈ ચૂક્યા છે। હાલમાં જાણકારી મળી રહી છે તે પ્રમાણે જાયવા નજીક ટ્રક અને કાર વચ્ચેનો આ અકસ્માત છે। લગ્ન પ્રસંગથી જ્યારે પરત ફરી રહ્યા હતા રાત્રિ સમયે ત્યારે આ અકસ્માત થયો હોવાની પ્રાથમિક જાણકારી મળી રહી છે। કોની ભૂલ કેવી રીતે અકસ્માત થયો તેને લઈને તપાસ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે, પરંતુ એક પરિવાર વિખાઈ ગયો છે જેમાં બાળકી સહિત 3 લોકોના મોતના સમાચાર મળી રહ્યા છે। જાયવાનો એ રસ્તો કે જ્યાં આગળ સતત ટ્રાફિક પણ રહેતો હોય છે ત્યાં ગંભીર અકસ્માત થયો છે। આસપાસથી અનેક લોકો પણ મદદે આવ્યા હતા, જેઓએ સારવાર માટે પણ ખસેડવાની શરૂઆત કરી હતી। ન્યૂઝ 18 સંવાદદાતા કિંજલમાં જોડાયા છે। કિંજલ, કેવી રીતે આ ઘટના ઘટી હતી? હાલમાં વધુ શું જાણકારી છે અકસ્માતને લઈને? બિલકુલ સિદ્ધાર્થ, જે પ્રકારે વાત કરવામાં આવે જામનગર રાજકોટ રોડ છે તે રક્તરંજિત થયો છે। ધ્રોલના જાયવા નજીક જે ટ્રક હતો, ટ્રકની પાછળ જે કાર છે તે કાર ઘૂસી ગઈ હતી। આ અકસ્માતમાં 3 લોકોના મોત થયા છે। સાસુ, જમાઈ અને તેની બાળકી છે 2 વર્ષની બાળકી, તે 3 લોકોના મૃત્યુ નિપજ્યા છે। જે પ્રકારે સમગ્ર ઘટનાક્રમ રહ્યો છે, જે અકસ્માત સર્જાયો હતો ત્યાં સાસુ અને જમાઈના ઘટના સ્થળે જ મૃત્યુ નિપજ્યા હતા, ત્યારે 2 વર્ષની બાળકી છે તેમને જામનગર સારવાર માટે ખસેડવામાં આવી રહી હતી। તે દરમિયાન જ તેનું પણ રસ્તામાં મૃત્યુ નિપજ્યું છે। જે પ્રકારે સમગ્ર ઘટના સામે આવી રહી છે। ધ્રોલ પંથકમાં છેલ્લા 1 અઠવાડિયાની અંદર આ બીજો અકસ્માત છે કે જ્યાં સતત 3 લોકોના બીજી વાર પણ મૃત્યુ થયા છે, જેને લઈને જામનગરમાં ચકચાર મચી ગઈ છે। સિદ્ધાર્થ, આભાર સમગ્ર માહિતી બદલ કિંજલ। તો હાલમાં જે કાર હતી તે ટ્રકની પાછળ ઘૂસી ગઈ હતી, જેમાં અકસ્માત થયો હોવાની પ્રાથમિક જાણકારી છે। વધુ તપાસને લઈને પોલીસે પણ શરૂઆત કરી દીધી છે, પરંતુ હાલમાં જાણવા મળી રહ્યું છે એ પ્રમાણે ટ્રાફિકના સમયની દરમિયાન આ ઘટના ઘટી છે। ભરૂચના નર્મદા બ્રિજ પર હિટ એન્ડ રન, એક્ટિવા પર જતી વિદ્યાર્થીનીનું મોત થયું છે। અંકલેશ્વરથી ભરૂચ કોલેજ આવતી હતી વિદ્યાર્થીનીના માથામાં ગંભીર ઈજા થતા મોત થયું છે। ઇકો કાર ચાલક ટક્કર મારી ફરાર થયો હોવાની ચર્ચા છે। હાલ પોલીસે અકસ્માત અંગે તપાસ શરૂ કરી છે। રાજકોટની શાળામાં વિદ્યાર્થીનીએ ગળે ફાંસો ખાઈ લીધાનો બનાવ તમે જોયો હશે। જે હાલમાં જાણકારી છે ત્યાં સુધી કયા કારણોસર વિદ્યાર્થીનીને આપઘાત કરવાની ફરજ પડી તે અંગે જાણવા નથી મળ્યું। કોળી વિકાસ સંગઠનના મુકેશ રાજપરાએ સીએમને પત્ર લખીને તટસ્થ તપાસની માંગણી કરી છે। આત્મહત્યાના સ્થળ ઉપર નથી તો પોલીસને જવા દીધી કે નથી તો આત્મહત્યા કરી એ જગ્યા ઉપર ડેડ બોડીની બાજુમાં દીકરીના વાલીને બોલાવવામાં આવ્યા। આ જ રીતે આ દીકરીએ જે આત્મહત્યા કરી એવું પ્રાથમિક તારણ આપવામાં આવે છે, પરંતુ ખરેખર આ કાજલબેનના મૃત્યુ પાછળ કાંઈક ને કાંઈક છુપાવવાના પ્રયાસ કરતા હોય। ગુજરાતમાં દારૂબંધીના દાવા પોકળ સાબિત કરતી અનેક ઘટનાઓ સામે આવતી હોય છે, ત્યારે દાહોદમાં પેથાપુર નજીક દારૂ ભરેલી મિની ટ્રક પલટી હોવાનું સામે આવ્યું। પેથાપુરની કાળી નદી નજીક ખાડામાં દારૂ ભરેલી મિની ટ્રક પલટી ગઈ હતી। ગુજરાતમાં દારૂબંધીના લીરે લીરા ઉડાડતા દ્રશ્યો સામે આવ્યા બાદ પોલીસ પણ ઘટના સ્થળે પહોંચી ગઈ અને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। ખેડૂતોને દિવસે ને દિવસે વીજળી આપવા મુદ્દે કોંગ્રેસ એમએલએના ધરણા થઈ રહ્યા છે। રોજ એક જ ઘટના, રોજ એક જ વાત ખેડૂતો કહી રહ્યા છે કે દિવસના સમયે તેઓને વીજળી મળે। જૂનાગઢના માણાવદર એમએલએ અરવિંદ લાડાણીના ધરણા। મેંદરડા વિસ્તારમાં ખેડૂતોને દિવસે વીજળી આપવાની માંગ છે। કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય પીજીવીસીએલ કચેરીએ ધરણા પર બેઠા। ખેડૂતોને દિવસે વીજળી નહીં મળે તો આંદોલનની ચીમકી પણ ઉચ્ચારી છે। રાત્રિના સમયે વીજળી આપવામાં આવતી હોવાથી જંગલી પશુઓના ત્રાસથી ખેડૂતોમાં ફફડાટ છે। ભાજપ અને કોંગ્રેસના હરેલા 4 ઉમેદવારે હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી છે। ટંકારાના ધારાસભ્ય દુર્લભજી દેથરિયા પર ચૂંટણી વખતે ગેરરીતિ કરી હોવાનો આક્ષેપ છે। દુર્લભજી દેથરિયાએ પોતાના સોગંદનામામાં ખાલી રાખ્યા હતા, ખાના જે હતા તે ખાલી રાખ્યાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે। તે ઉપરાંત ઇન્કમટેક્સ રિટર્નની પણ કોઈ માહિતી ન આપી હોવાનો આક્ષેપ છે।
લલિત કગથરા, રઘુ દેસાઈ, હિતેશ વસાવા અને હર્ષદ રીબડિયાએ આક્ષેપ કર્યા છે. લલિત કગથરાએ જણાવ્યું કે આ અંગે રજૂઆત પણ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ રિટર્નિંગ ઓફિસરે ઉમેદવારોના ફોર્મ સ્વીકાર્યા છે. અમને આશા છે કે હાઈકોર્ટ આવતા દિવસોમાં યોગ્ય નિર્ણય કરશે. ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ઉમેદવાર પડતી ટંકામાં રહી શકે એમ નહોતા, એનો મેં જે તે સમયે વાંધો લીધો હતો અને એ રાજકીય દબાણને હિસાબે આ નિર્ણય લીધો નહીં. એટલે હું કોર્ટના શરણે ગયો છું અને કોર્ટ પાસે મેં અપીલ કરી છે કે આનો મને ન્યાય આપો. વડોદરામાં વીસીસીઆઈ દ્વારા આયોજિત ઔદ્યોગિક એક્સપો 2023નો પ્રારંભ. મેગા ઔદ્યોગિક એક્સપોનો શુભારંભ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે કરાવ્યો હતો. નવલખી મેદાન ખાતે વીસીસીઆઈનું 11મું મેગા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એક્ઝિબિશન યોજાયું છે. આ એક્ઝિબિશન એક્સપોમાં 16 ડોમમાં કુલ 550 જેટલા સ્ટોલ ઊભા કરવામાં આવ્યા છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે એમએસએમઈ વિશે માહિતી પણ આપી હતી. 8,66,000 એમએસએમઈ હોવાનું જણાવ્યું હતું. તે ઉપરાંત પીએમ મોદી આપેલા 4Iના મંત્ર પર પણ ભાર મૂક્યો હતો. એક્ઝિબિશન સમયે મેયર, સાંસદ, ધારાસભ્ય સહિત મહાનુભાવો હાજર રહ્યા હતા. એમએસએમઈ ઉદ્યોગકારોને પોતાની સેવા અને ઉત્પાદનો દર્શાવવા માટેના ઉત્તમ પ્લેટફોર્મ તરીકે આ એક્સપો ઉભરી આવ્યો છે. દેશમાં કાર્ગો હેન્ડલિંગની વાત હોય કે પછી સ્ટાર્ટઅપ હોય, રાજ્યમાં નિકાસ હોય કે ફાઇનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટ હોય, ગુજરાતનું સ્થાન હર હંમેશ મોખરે રહ્યું છે. સુરતમાં સુમુલ ડેરીના પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ રિપીટ થયા છે. પ્રમુખ પદે માનસી પટેલ રિપીટ થયા છે. ઉપપ્રમુખ પદે રાજુ પાઠક પણ રિપીટ થયા છે. સુમુલ ડેરીના બોર્ડ રૂમમાં મળી હતી બેઠક. બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર નવા પ્રમુખ ઉપપ્રમુખની કરી હતી વરણી. ઓખા બેટ દ્વારકા વચ્ચે ચાલતી ફેરી બોટ સર્વિસ તેજ પવનને કારણે બંધ રાખવાનો નિર્ણય કરાયો છે. યાત્રિકોની સલામતીને ધ્યાનમાં રાખી આ નિર્ણય કરાયો છે. તેજ પવન ફૂંકાવાને કારણે જીએમબી દ્વારા ફેરી બોટ સર્વિસ બંધ રાખવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. ત્યારે હવે બેટ દ્વારકા દર્શને આવતા યાત્રિકો ફેરી બોટ સર્વિસ બંધ રહેવાથી દર્શનથી વંચિત રહેશે. જો કે વાતાવરણ અનુકૂળ થતા ફેરી બોટ પુનઃ શરૂ કરાશે. સમગ્ર રાજ્યભરમાં ઠંડીનો પ્રકોપ જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે ગિરિમથક સાપુતારા સહિત તળેટી વિસ્તારમાં ઠંડીનો પ્રકોપ યથાવત છે. ઠંડીને કારણે વહેલી સવારથી જ ગાઢ ધુમ્મસ છવાતા ઝીરો વિઝિબિલિટીના પગલે વાહન ચાલકોને હાલાકી પડી હતી. ઠંડીને કારણે બજારમાં લોકોની સંખ્યા નહિવત પ્રમાણમાં જોવા મળી રહી છે, તો દૂર દૂરથી આવતા પ્રવાસીઓમાં આનંદનો માહોલ છે. અમરેલીના સાવરકુંડલામાં વન્ય પ્રાણીઓએ ધામા નાખ્યા છે. મહુવા રોડ પર સિંહ અને દીપડાએ સામ્રાજ્ય સ્થાપ્યું છે. મહુવા રોડની ખોડિયાર પાર્ક સોસાયટી નજીક સિંહ દીપડાના આટાફેરા સીસીટીવીમાં કેદ થયા છે. ખોડિયાર પાર્ક સોસાયટીમાં પાણીની કુંડીમાં પાણી પીતી સિંહણ સીસીટીવીમાં કેદ થઈ છે, તો બીજી તરફ આ જ પાણીની કુંડીમાં પાણી પીતો દીપડો સીસીટીવીમાં કેદ થયો છે. સોસાયટી વિસ્તારમાં સિંહ દીપડાના આટાફેરાથી રહીશોમાં ભયનો માહોલ છવાયો છે. તો બે દ્રશ્યો આપ અલગ અલગ જોઈ રહ્યા છો. પાણીની કુંડી એકની એક છે, પરંતુ બે અન્ય અલગ અલગ વન્ય પ્રાણીઓ છે. એકમાં સિંહણ જોવા મળી રહી છે કુંડીમાં પાણી પીતી, બીજી તરફ દીપડો જોવા મળી રહ્યો છે. શહેરીજનો તો પહેલાથી ચિંતામાં હતા, પરંતુ હવે જે ગ્રામ્ય વિસ્તારની અંદર પણ દીપડા અને સિંહણ અથવા તો સિંહના જે આંટાફેરા વધી ગયા છે, ત્યારે તેમના જીવ ઉપર જોખમ હોવાની વાત છે. એક તરફના દ્રશ્યોમાં આપ જુઓ કે જ્યાં બંગલો કે નાનું મકાન આવેલું છે, વાહનો પાર્ક કરેલા છે, રાત્રિ સમય હોવાને કારણે તેઓ સૂતા હતા, પરંતુ જો આ દિવસનો સમય અથવા તો પહેલા હુમલો થઈ શક્યો હોત તો તેને લઈને ચિંતામાં છે. અમદાવાદમાં દારૂના કટિંગ પર દરોડા. માધવપુરામાં સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલની રેડ. ધોબી ઘાટ પાછળ ચાલતું હતું દારૂનું કટિંગ. 11,000 વિદેશી દારૂની બોટલો જપ્ત કરવામાં આવી છે. સ્થળ પરથી 26 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરાયો છે. 10 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જ્યારે 8 આરોપી વોન્ટેડ. રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની ઘોર બેદરકારી. ખુલ્લા ખાડામાં ખાબકતા યુવકનું મૃત્યુ થયું છે. મનપાએ ખોદેલા ખાડામાં પડતા બાઇક ચાલકનું મોત થયું છે. હર્ષ ઠક્કર નામના યુવાનનું પટકાતા મોત થયું છે. ખાડામાં યુવાન બાઇક સાથે ખાબક્યો હતો. મૃતક હર્ષ પરિવારનો એકનો એક દીકરો હતો.
રૈયા ટેલિફોન એક્સચેન્જ નજીકનો આ બનાવ છે। તો હાલના જે દ્રશ્યો છે તેના પરથી સ્પષ્ટ થઈ રહ્યું છે કે કેટલી ગંભીર બેદરકારી હતી આરએમસીની ને જેના કારણે એકનો એક દીકરો જે પરિવારનો હતો તેને જીવ ગુમાવવાનો વારો આવ્યો છે। આ પહેલા ગોંડલથી પણ આવા દ્રશ્યો સામે આવી ચૂક્યા છે કે જ્યાં આગળ ખાડામાં બે બાઇક ચાલક પડ્યા હતા, તેઓ ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા। આ તરફ રાજકોટ શહેરથી આ સમાચાર કે જ્યાં આગળ એક ખાડામાં યુવક પડ્યો અને મોત નીપજ્યું। બેદરકારી બેરિકેડ કે ક્યાંક મૂકવું જોઈએ, જે મુકેલ નતું, ડાયરેક્ટ જે બાઇક વાળા ભાઈ આવેલા હતા ડાયરેક્ટ અંદર ખાડામાં આખો બીમ તમે જોઈ શકો આખો વળી ગયો છે ને ભાઈ એકદમ કોઠું ખાઈ અને માથામાં હેમરેજ થઈ ગયેલું અને અમે લોકોએ 2-3 જણાએ સાઈડમાં ઊભા કરી અને મૂકેલા, ત્યાં ને ત્યાં જે ભાઈનો છે એ ડેથ થઈ ગયેલી। ગાડીમાં એના પંચર પડ્યું હતું, ટ્યુબ બદલવાની હતી, મને પૂછ્યું, મેં ટ્યુબ બદલવાનું કીધું, ટ્યુબ બદલીને નીકળ્યા પછી 15 મિનિટ એનો ફોન ન આવ્યો, અમે ફોન કર્યો તો ફોન રિસીવ ન થયો, 5 મિનિટ પછી અજાણ્યા નંબર પરથી ફોન આવ્યો કે લાલાનો એક્સિડન્ટ થયો, તમે ઇન્દિરા સર્કલ આવો। એટલે મેં 108 બોલાવવાનું કીધું, સિનર્જીમાં મોકલવાનું કીધું, પણ 5 મિનિટ પછી ફોન આવ્યો સિનર્જીમાં નથી મોકલવા, તમે પહેલા અહીંયા આવો। ત્યાં જઈને જોયું તો ખાડામાંથી એને બહાર કાઢેલો હતો। આજુબાજુ 2-3 જણને પૂછ્યું તો એ કહે છે કે ખાડામાં પડ્યો હતો। બરાબર, જે તંત્રની લાપરવાહી જે ખાડા ખુલ્લા પડ્યા છે એમાં એ પડ્યો હતો। ઘોડા છૂટ્યા પછી તબેલાને તાળા મારવા જેવા ઘાટ અત્યારે અહીંયા સર્જાઈ રહ્યા છે। અહીંયા જે છે હવે બેરિકેડ લગાવવામાં આવી રહ્યા છે। આપ દ્રશ્યોમાં પણ જોઈ શકો છો કે થોડી વાર પહેલા અહીંયા ગંભીર અકસ્માત સર્જાયો હતો, ત્યારબાદ અહીંયા કોઈ બેરિકેડ નહોતા, પરંતુ હવે જે છે અકસ્માત સર્જાયા બાદ અહીંયા અત્યારે બેરિકેડ ગોઠવવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે। જો આ બેરિકેડ પહેલા ગોઠવવામાં આવ્યા હોત તો અહીંયા જે છે એક અમૂલ્ય જિંદગી જાતા પણ બચી શકી હોત, અહીંયા અકસ્માત સર્જાતા પણ અટકી શક્યો હોત। રાજકોટ શહેરના આ જે છે રૈયા ટેલિફોન એક્સચેન્જ વિસ્તાર સહિતના દ્રશ્યો છે। અહીંયા જે છે હવે ઘોડા છૂટા પછી તબેલાના તાળા મારતા હોય એવા દ્રશ્યો સર્જાઈ રહ્યા છે। હવે જે છે તંત્ર જાગે છે અને હવે અહીંયા બેરિકેડ મારવામાં આવી રહ્યા છે, પરંતુ આ બેરિકેડ જો પહેલા મારવામાં આવ્યા હોત તો ચોક્કસથી આ જે દુર્ઘટના છે એ બનતા અટકાવી શકાવી હોત। હાર્દિક જોશી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, રાજકોટ। તો ખાડામાં પડતા મોત મામલે તપાસના આદેશ રાજકોટ મનપા કમિશનરે આપ્યા છે। તપાસના આદેશ ઘટના અંગે સિટી એન્જિનિયરને અપાયા છે આદેશ। સ્થળ પર ચેકિંગ કરી તપાસ કરવાના આદેશ અપાયા છે। ઘટના સ્થળે કમિશનર અમિત અરોરાનું નિવેદન, એજન્સીએ સેફટી રેબિન લગાવી હતી, અન્ય સેફટીની જરૂરિયાત હતી કે નહીં તેની તપાસ થશે, બેદરકારી જણાશે તો પગલાં પણ લેવામાં આવશે। ગર્ડર લોન્ચિંગના કારણે ખાડો ખોદવામાં આવ્યો હોવાની પણ વાત કરવામાં આવી છે કમિશનર દ્વારા। પ્રાથમિક દૃષ્ટિએ એવું છે કે ગર્ડર લોન્ચિંગ માટે એજન્સી દ્વારા હાઇટ બેરિયર મૂકવા માટે ખાડા ખોદવામાં આવ્યા હતા, જેમાં અંદર લોખંડના સરિયા હતા અને બાજુથી બે બાઇક કે બે વાહનો જઈ રહ્યા હતા, જે આપસમાં અથડાતા એક ભાઈ એમાં પડી ગયો અને સ્થળ ઉપર આ ખાડા બાજુમાં સેફટી રિબન તો મારવામાં આવ્યા હતા, પર તોય છતાં સેફટી સાધનોમાં કોઈ ભૂલ હોય તો એના માટે આપણે સિટી એન્જિનિયરને કીધું છે કે ભાઈ એની એકવાર સ્થળ મુલાકાત રહી, એજન્સી તરફથી કોઈ કમી હશે તો એજન્સી તરફ પગલાં લેવામાં આવશે। તો હાલમાં મ્યુનિસિપલ કમિશનરને આપ સાંભળી રહ્યા હતા, જેઓનું કહેવું છે કે અકસ્માત બે બાઇક વચ્ચે થયો હતો અને તેમાં અકસ્માત બાદ એક વ્યક્તિ ખાડામાં જઈને પડે છે। સેફટી રિબન્સ મારવામાં આવેલા હતા, એના મતલબ કે જે હાઇલાઇટર્સ કે અહીંયા આગળ ખાડો છે તે માટેની જે જરૂરિયાત હતી તે પ્રમાણેના સાધનો રાખવામાં આવ્યા હોવાની વાત કમિશનર તરફથી કરવામાં આવી છે। છતાં પણ તેઓએ નિવેદન આપતા સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે જો કમી દેખાશે, જો ત્યાં આગળ કોઈ ચૂક હશે તો કાયદાકીય પગલાં લેવામાં આવી શકે છે। હાલમાં ગર્ડર માટે આ ખાડો જે છે તે ખોદવામાં આવ્યો હતો। કેટલાક લોકોનું કહેવું છે કે ખાડામાં પડવાથી મોત થયું, જ્યારે કેટલાક લોકોનું કહેવું છે કે બે બાઇક અકસ્માત થયા, જેમાંથી એક યુવક ખાડામાં જઈને પડ્યો અને ત્યારબાદ મૃત્યુ થયું। હાલમાં હવામાન વિભાગને લઈને મનોરમા મોહંતી प्रेस कॉन्फ्रेंस કરી રહ્યા, સીધા ત્યાં છીએ। मोस्टली नॉर्मल टू एबव नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन 2 दिन का बाद फर्दर टेम्परेचर 4 डिग्री तक 2 से 4 डिग्री तक फॉल होने का संभावना है। अहमदाबाद गांधीनगर में टेम्परेचर, अहमदाबाद गांधीनगर में अभी अहमदाबाद में 13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और गांधीनगर में 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अगले 2 दिन में हो सकता है 15, 16, इवन 17 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। मैम बारिश का क्या कारण होगा? बारिश का कारण है कि अभी पूरे जो नॉर्थ गुजरात यानी नॉर्थ ईस्ट गुजरात रीजन में, इवन सेंट्रल गुजरात रीजन में बारिश हो सकता है और
एक कॉन्फ्लुएंस जोन बन रहा है ड्राई और मॉइस्ट एयर का, वो कॉन्फ्लुएंस की वजह से बारिश हो सकती है। विंड स्पीड और फिशरमैन वार्निंग? फिशरमैन वार्निंग दिया गया है डे 1 के लिए, अगले 24 आवर्स के लिए नॉर्थ एंड साउथ गुजरात कोस्ट एडजॉइनिंग नॉर्थ ईस्ट अरबियन सी के लिए विंड रहेगा 40 to 50 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 60 किलोमीटर पर आवर। वो कोस्ट में रहेगा और नॉर्थ ईस्ट अरबियन सी में रहने का संभावना है, इसलिए फिशरमैन वार्निंग दिया गया है। ओके, थैंक यू। कोल्ड एरिया में તો ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોની અંદર વરસાદ થઈ શકે છે। આવતીકાલે માવઠું હોવાની પણ શક્યતા છે। તાપમાનમાં જે ઘટાડો હતો તે હવે વધારા તરફ જશે, એટલે કે 15 થી 17 ડિગ્રી અમદાવાદનું તાપમાન રહેશે, જે હાલમાં 13 ડિગ્રીની આસપાસ છે। સમાચારોમાં અત્યારે બસ આટલું। દેશ પ્રદેશની તમામ ખબરો માટે આપ જોડાયેલા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે।